سلام بچه ها، خیلی خوش آمدید به کانال یوتیوب من دکتر پیفک هستم و در این کانال زبان بازرگانی رو خدمتون آموزش میدیم. 17 جلسه قبل رو با هم پشت سر گذاشتیم. هر جلسه 10 جمله کاربردی رو با هم دیگه کار میکنیم و این جلسه 18 هم هست. اگر تازه وارد کانال من شدید حتما سابسکرایب بکنید و زنگوله کناری هم فشار بدید تا از ویدیوهایی که به صورت هفتگی براتون آماده میکنم مطلع بشید. بریم سراغ جلسه 18 هم. جمله اول: He is accustomed to a high salary and a share in the profits. بچه ها، واژه accustomed یعنی عادت کردن به چیزی. وقتی میگه he is accustomed یعنی اون عادت داره به چی؟ To a high salary. salary یعنی حقوق، یعنی به حقوق بالا. and a share in the profits و در واقع سهمی در سود. share یعنی سهم، profits یعنی سود. He is accustomed to a high salary and a share in the profits یعنی او به حقوق بالا و سهمی در سود عادت داره. Next. Our offices will be closed for the bank holiday. Our offices میگه دفاتر ما will be closed تعطیل خواهند بود for the bank holiday برای تعطیلات بانکی. holiday یعنی تعطیلات. بقیه کلمات که ساده است بلدید. Our offices will be closed for the bank holiday یعنی دفاتر ما به دلیل تعطیلات بانکی تعطیل خواهند بود. Next. He always get along well with his colleagues in the university. بچه ها، کالوکیشن get along یعنی با چیزی کنار اومدن. He always get along well یعنی او همیشه کنار میاد به خوبی with his colleagues با همکاراش. colleague یعنی همکار، colleagues یعنی همکاران. in the university در دانشگاه. He always get along well with his colleagues in the university یعنی او همیشه با همکارانش در دانشگاه به خوبی کنار میاد. Next. The commercial future of the company looks very promising. commercial یعنی تجاری، بازرگانی. The commercial future یعنی آینده تجاری کامپنی، شرکت. looks very promising یعنی خیلی امیدوار کننده به نظر میاد. looks اینجا به معنی به نظر آمدن. promising یعنی امیدوار کننده. The commercial future of the company looks very promising یعنی آینده تجاری این شرکت بسیار امیدوار کننده به نظر میرسه. Next. The company is concentrating on developing new products. concentrate یعنی تمرکز کردن، مترادف focus هست. The company is concentrating on حرف اضافش on هست یعنی شرکت داره تمرکز میکنه روی developing توسعه new products محصولات جدید. The company is concentrating on developing new products یعنی این شرکت تمرکز خودش رو بر توسعه محصولات جدید گذاشته. Next. The hotel offers exceptional sporting facilities including a 50-meter swimming pool. میگه the hotel offers میگه این هتل ارائه میده، پیشنهاد میده چی رو؟ exceptional sporting facilities. facilities یعنی امکانات sporting ورزشی. exceptional استثنایی
including شامل a 50 meter swimming pool یعنی یک استخر شنای 50 متری. The hotel offers exceptional sporting facilities including a 50 meter swimming pool یعنی این هتل امکانات ورزشی استثنایی از جمله استخر 50 متری ارائه میده. Next. We were having a friendly argument about politics. We were having یعنی ما داشتیم، گذشته استمراریه. A friendly argument یعنی یک بحث دوستانه. Argument یعنی بحث، مترادف discussion هست. About politics درباره سیاست. We were having a friendly argument about politics یعنی ما یک بحث دوستانه در مورد سیاست داشتیم. Next. Passengers without proper documentation will not be allowed to travel. Passengers یعنی مسافران. Without بدون. Proper documentation یعنی بدون مدارک لازم. Will not be allowed بچه آینده مجهوله. Will plus be plus pp یعنی اجازه داده نخواهد شد تو تراول برای مسافرت کردن. پس چی شد؟ Passengers without proper documentation will not be allowed to travel. allow مترادف let هست یا permit هست یعنی اجازه داده نخواهد شد که مسافرت بکنن مسافرینی که مدارک لازم رو نداشته باشند. Next. There will be an opportunity to discuss the matter again next week. خب there will be an opportunity یعنی یک فرصت دوباره خواهد بود to discuss برای اینکه بحث بکنیم the matter موضوع رو again دوباره next week هفته آینده. There will be an opportunity یعنی فرصت to discuss یعنی بحث بکنیم the matter again next week یعنی هفته آینده فرصتی برای بحث مجدد در این مورد وجود خواهد داشت. Next. The job offers excellent promotion prospects. یعنی این شغل offer پیشنهاد میده، ارائه میده. excellent یعنی عالی. promotion ارتقاء شغلی رو میگن. prospects هم یعنی چشمانداز، همون view، همون landscape. The job offers excellent promotion prospects یعنی این شغل چشماندازهای ارتقاء شغلی عالی رو ارائه میده. خب بچه ها به پایان جلسه 18 هم رسیدیم. ممنون که این جلسه رو هم گوش کردید. حتما نوت برداری بکنید، سابسکرایب بکنید که ویدیوهای هفتگی رو از دست ندید و حتما این ویدیو رو برای علاقمندان به زبان بازرگانی بفرستید. تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدار شما.